अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त 2 रोज़ा दौरे ते तुर्कमानिस्तान मौजूद ने, जिथे उन्होंने तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानबदारी की 30वीं सालगिरह की तकरीब से एक आलमी फोरम मुनक़िद होया और नाल खिताब किया। इस फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने अफगानिस्तान की सूरत हाल उत्ते खसूसी तौर पर गल की और उन्होंने आलमी बरादरी को कहा कि अपना किरदार अदा करे कि वह अफगानिस्तान जी हुकूमत है उत्ते उन्होंने कहे कि अपना जिम्मेदाराना किरदार जो अदा करे और अफगानिस्तान की जी सरजमीन है वो दुनिया से जो खतरा बन रही उन्होंने किस तरह टालिया जाए। तो ये उन्होंने जोड़े मुल्क जिन्होंने अमन के हवाले नाल और जंगबंदी के हवाले नाल पाकिस्तान का साथ दिता उन्होंने कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मुतहदा अरब अमारात ते ईरान का भी खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। तो नाल उन्होंने दसिया कि किसी भी मसले का पुरअमन हल जोड़ा वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की रीढ़ की हड्डी है। तो अज के प्रोग्राम इस मौजू से गल करांगे। तो ये नाल पाकिस्तान जी सियासी हवाले नाल डिवेलपमेंट्स हो रही हैं उन्होंने उत्ते भी गल करांगे कि इस टाइम सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी पंजाब लाहौर मौजूद ने। तो ये अडियाला की सूरत हाल के हवाले नाल भी तो होर भी जी सियासी डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और जी सबक लैफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को सज़ा हुई तो वो बाद की जी सूरत हाल तो चीज़ां जी डिस्कस हो रही ने उन्होंने के उत्ते भी अज के प्रोग्राम गल करांगे। तो नाले IMF की जी जायज़ा रिपोर्ट आई है तो 23 होर शराइत जड़ियाँ ने उन्होंने बारे भी अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल तो उन्होंने डिस्कस करने। सब तो पहले ਜਿਹੜੇ वज़ीर आज़म तुर्कमानिस्तान मौजूद ने ਉਹਦੇ हवाले नाल ते अफगानिस्तान की सूरत हाल उत्ते। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, की हाल चाल ने? ठीक हो? ठाक, तुसीं सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक हाँ, तबीयत ठीक है, करम अल्लाह दा बेहतरीन है। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ। ਤੇ ਅੱਜ तो ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਣੀ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਰਕਮਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ ਸਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕਮਾਨਿਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ और आज़रबाईजान सारियां जिन्नियां भी ये स्टेट्स ने ये सेंट्रल एशिया नाल इन्हां दा ताल्लुक है और ये अफगानिस्तान दे नाल ने। इन्हां सारियां दा जिहड़ा तुसीं अगर जोग्राफिया भी इन्हां दा देखोगे ना तो अफगानिस्तान उन्हां तो वो अफगानिस्तान दे विचों गुजर के तो फिर वो बजरिया पाकिस्तान इंडियन ओशन तक आते हैं। सही ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੈਗਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਚੂੰਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਦਅਮਨੀ ਹੈ, कोई सेंट्रल रूल नहीं है, कोई उत्थे सिस्टम नहीं मौजूद हैगा और वार लॉर्ड्स ने मुख्तलिफ और जंग ज़दा इलाका तो उस ओदी वजह दे नाल एक तो सेंट्रल एशिया सारा एक किस्म का ना वो बंद हो गया। उत्थे ट्रेड एक्टिविटीज़ जड़ियाँ अगर होनियां ने दुनिया की उत्थे जिहड़ी नज़र है वो रुकी हुई है। ਉੱਥੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਸਾਇਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਕਤਰ ਦੇ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਦੋਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और उत्थे जड़ियाँ कुवतां ने, अवामी कुवतां ने, एक सिस्टम डिवेलप हो जाएगा, गौरमेंट लैवल बेहतर हो जाएगा तो चलो पूरी दुनिया के
ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਰਸਤਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੰਘਣਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਤੇ ਐਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫਾਦਾਤ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮਸਾਏ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਤੋੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਐਵੇਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮਸਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਦਾਨਾ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਮਨ ਦਾ, ਇਤਮਾਦ ਤੇ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਤਮਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਮਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੜ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਨਈਜ਼ੀਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਲਾ ਲਓ ਅਫਗਾਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਬ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਠੀਕ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਮੌਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਮੌਜੂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਿਓਰ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅੱਛੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਚਾਹਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਟਰੰਪ ਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਘਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੁੰਘਾਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਰੰਪ ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ, UAE ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲੇ ਤਵੱਜਾ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਲਾਰੂਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਫੋਰਮ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਿਊਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੱਥ ਮੁਸਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਿਊਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਐ, ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਢਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਢਾਹ ਭਲਵਾਨ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਵਈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਦੋਹਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾएं ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਨ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦਾएं ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਾ ਰਾਈਟ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਖੁਰਮ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੱਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ।
ਉਹ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਇਨਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਰੂਲ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਠੀਕ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਟਰਾਈਬਲ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਓਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਾ ਪਿਓਰ ਉਹ ਟਰਾਈਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਥੀਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਇੱਕ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਉਲਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਰੀਸੈਂਟ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇਸਤੰਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੋਹਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਸਿਸਟ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਹੈਬਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਉਲਮਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਸਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹਤਾਤ ਨਵੀਅਤ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਲਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਾਤਜ਼ਾਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਤਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਉਲਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੁਦ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੁੱਲਾ ਹੈਬਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਲੇਇੰਗ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਮਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾ ਥਾ, ਹਮਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਾ ਥਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਵਤ-ਏ ਨਾਫਜ਼ਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਤਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਫਤਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਫਤਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਫਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਲਮਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ TTP ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲੇ TTP ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕੱਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੋਇਸਾ ਚਲੋ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਟ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਫੌਰਨ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਖਰਾਬ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੋ ਬੈਲਟ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਰਦਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਬਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨਾਤ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੀ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸੀ ਸਿਆਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਾਂ ਸਨ ਕਈ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ 3 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ, 3 ਸਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਅਜੇ ਪਏ। ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁਣ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਟੀਆਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਹਿਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫੇਟਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਮਈ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਓਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅਨਸੀਨ, ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਪੀਟੀਆਈ ਕੋਈ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਫਰੂਰ ਨੇ, ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮਫਰੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮਫਰੂਰ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ
ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਚਲਾ ਅਸਲ ਚ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਲਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫ। ਸਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਕੁਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਗਿਆ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਫੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਟਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਗਾਦਰੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਟੀਅਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਨੂਨ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੀਸਿਸ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਥੀਸਿਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਿਆ ਹੈ ਹਿੱਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਇੱਕ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਟ ਸਨ ਉਹ ਘਟੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈ ਆਫ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੋਡਰੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਉਹ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੜੇ ਲੋਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਔਰ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਔਰ ਗਰੀਬ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੈ ਵੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੰਧ 'ਚ ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਵਰ ਤੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਦਫਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਰੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੋਡਰੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫਲੇ ਫੁਲੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂਟਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਅਲਟਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਲਟਰਾ ਰਾਈਟ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੋਡਰੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਅਤਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਵਾਨੀਨ ਸਨ ਤੇ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਵਾਨੀਨ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਵਾਨੀਨ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ
ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਸਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਊਥ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਊਡਲ ਕਲਚਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੀ ਔਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਕੀ ਹਾਊਸ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਬਾਗਬਾਨਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਹਸਨ ਮੀਰ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ, ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਜੈਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਖਲਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ PTI ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਖਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਖਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, GB ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ PTI ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰਮ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਔਰ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹ ਵਾਲਾ 70 ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਵੋਗੇ। ਚੱਲਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ IMF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, IMF की जायज़ा रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने, मतलब एक रली मिली जी रिपोर्ट ही है कि पाकिस्तान ने कुछ शराइत ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पूरा किया, लेकिन बहुत सारी शराइत कोई मामूली फ़र्क नाल रह गई ने, तो कुछ बहुत सारा काम करने वाला है, और करप्शन और बदउनवानी के हवाले नाल भी रिपोर्ट जी वह भी डिस्कस होया। लेकिन बहरहाल इस टाइम 23 शराइत ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ IMF ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜਦੀਦ ਵੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ IMF ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, IMF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਜੇ। IMF ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ IMF ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਿਰਵੀ ਪੈ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੇਕ ਹੈ ਵੇ ਕਿ IMF ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਰੁਕਨ ਮਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਮਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ, ਕਰਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਹਮਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੂँकि ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋਨਮੀ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਹੈ, ਤੇ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ IMF ਜਿੱਥੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਪਜ਼ੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ
ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ IMF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਮਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਡਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰ ਗਏ ਸਾਂ ਵੈਸੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਿਕਚਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗਏ ਮਰਦੇ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਔਰ ਮਈਸ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਫੀਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਫੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਗੇ GSP+ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ GSP+ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਫੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗਲੂਮੀ ਪਿਕਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਦਫ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ IMF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਦਫ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ SIFC ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਨ ਜਨਰਲ ਸਰਫਰਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਟੈਕਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਸਲਾਹਤ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਤਜ਼ੀਆ ਨਿਗਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਉਧਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। FBR ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਹਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੀਆਂ IMF ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਇਸਲਾਹਾਤ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 8 ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 5 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੁਜਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਟੈਕਸ ਅਸਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਲੱਭੋ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਧਾਓ ਜਾਂ ਘਟਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲੇਗਾ ਔਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਗਰੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਡ ਟੇਪਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਨਾਈ ਹੈ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਲੇਬਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟ ਇਕਨੋਮੀ, ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਜਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰੇਡਰ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਮਾਗੀਰੀ ਸੋਚ ਔਰ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਲਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹਦਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਹੈ, KP ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਟਫ ਟਾਈਲ ਲਗਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਬਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕ ਔਨ ਵੀਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ KP ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ KP ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਲੀਵਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਗੰਬਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਚੱਲਣ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਈਸ਼ਤ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਦਾਇਰਾ ਮੁਕਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਘਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਦਾਇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਈਏ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਵਾਨੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਤਾਜਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।